Tiap orang harus berhati-hati dari dua model dukun ini. Sama saja apakah dukun asli ataupun dukun palsu. Ya, dan praktik perdukunan, hasil dari praktik perdukunan sama saja apakahnya dukun tersebut dukun asli ataupun dukun palsu, dua-duanya diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في باب الورع وترك الشبهات، وقد وصلنا إلى الحديث السابع في هذا الباب، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل معه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. قال النووي رحمه الله: الخراج شيء يجعله السيد على عبده يؤديه إلى السيد كل يوم، وباقي كسبه يكون للعبد. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام مثال عظيم ونموذج رفيع علي في باب الورع، يتمثل في هذه القصة العجيبة لصديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان هذا الغلام يأتيه بالخراج، وعرفنا معنى الخراج فيما شرحه النووي رحمه الله تعالى. فجاءه يوما بشيء فأكله معه، على اعتبار أنه من الخراج الذي اعتاد أن يأتي به هذا الغلام. فقال له الغلام، أي بعدما أكل رضي الله عنه: تدري ما هذا؟ فقال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية. ومعنى تكهنت أي عملت له كهانة، والكهانة ادعاء شيء من علم الغيب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الكهانة تتنافى مع ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذلكم أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الغلام: وما كنت أحسن الكهانة إلا أنني خدعته. وحقيقة هنا أيها الإخوة المستمعون نستفيد فائدة في هذا الباب ينبغي التنبه لها، وهو أن من يدعون الكهانة معرفة الأمور لا يخلون من أحد رجلين: إما رجل فعلا يتعاطى الكهانة بالاتصال بالشياطين والاستعانة بغير الله والوقوع في الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، أو يكون مثل حال هذا الغلام يدعي أنه كاهن وأنه يعرف الأمور وهو مخادع. وكل منهما أفاك أثيم ومدع دعوة باطلة ظالمة جائرة، يجب الحذر منهما على أي صفة كان، سواء كان فعلا متعاطا للكهانة أو كان مدعيا وليس من الكهنة الذين
لهم الصلة بالشياطين ونحو ذلك. فالكهانة أيا كانت باطلة. فيقول فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه، أعطاني أي أجرة الكهانة، وأجرة الكهانة بحد ذاتها حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن، فالكهانة بحد ذاتها حرام. فقال هذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده فقاء كل شيء في بطنه، فقاء كل شيء في بطنه. فانظر رعاك الله هذا الورع العظيم، أدخل هذا المال أو هذا الطعام إلى بطنه على اعتبار أنه طعام مباح كما اعتاد أن يأتي به هذا الغلام. ثم لما تبين له ما في هذا المال من خلال ما قصه عليه هذا الغلام لم يشأ أن يبقى هذا المال أو هذا الطعام في جوفه، فعمد رضي الله عنه إلى أن أدخل يده في فمه فقاء كل شيء في بطنه، ليبقى هذا البطن وهذا الجوف نظيفا قائما على الحلال. فهذا فيه عظيم حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في ورعهم وشدة ورعهم وتجنبهم المشتبهات وبعدهم عنها، وحفظهم على سلامة أبدانهم ونقاء أجسادهم من طعام حرام أو شراب حرام أو أمر مشتبه فيه، مما يدل على كمال ورعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, demikian juga para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab al-wara' dan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, dan kita sampai pada hadis yang ketujuh dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau berkata bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, ayah beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, pernah memiliki seorang budak yang memberikan upah kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yukhriju lahul kharaj, yaitu memberikan upah kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu biasa makan dari upah yang diberikan oleh budak tadi. Pada suatu hari budak ini membawa suatu hasil dari upah, berupa makanan. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun makan dari hasil upah tersebut. Maka apa kata sang budak? Tadri ma hadza? Tahukah engkau wahai Abu Bakar apa ini? Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, "Wa ma huwa? Apa ini?" Maka sang budak berkata, "Aku dulu pernah mempraktekkan praktek dukun, kepada seseorang di zaman jahiliyah. Dan sungguhnya aku tidak bisa mempraktekkan praktek dukun. Hanya saja aku menipunya. Lalu dia pun bertemu denganku dan memberikan kepadaku upah ini, upah yang kau makan ini. Itu adalah hasil dari upah yang diberikan lelaki tersebut yang aku tipu kepadaku. Yang aku menipuinya." Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun masukkan tangannya ke dalam mulutnya, kemudian beliau pun memuntahkan seluruh yang ada dalam isi perutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan contoh yang sangat agung, contoh yang sangat luar biasa dalam masalah wara', menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Permisalan atau contoh yang menakjubkan yang dilakukan oleh As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, di mana dia memiliki seorang budak yang bekerja dan sebagian upahnya diberikan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan biasa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu makan dari upah tersebut. Namun suatu hari budak ini membawa makanan dari upah yang dia bawa dan kemudian dimakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu.
Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu makan makanan tersebut ya dengan menganggap bahwasanya makanan tersebut makanan yang halal, sebagaimana biasanya sang budak membawa upah, kemudian upah tersebut dibelikan makanan, kemudian dimakan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Akan tapi ternyata kali ini berbeda dengan biasanya. Kali ini sang budak mengatakan upah atau makanan yang kau makan tersebut merupakan hasil dari praktek dukun yang pernah aku kerjakan di zaman jahiliyah tatkala aku menipu seseorang. Ya, kata sang budak, kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah wa ma usinul kahana illa anni khada'tuhu. Aku dulu pernah mempraktekkan praktek dukun ya kepada seseorang di zaman jahiliyah. Waktu jahiliyah, dan aku sebenarnya tidak pandai, tidak bisa mempraktekkan praktek dukun, hanya saja aku menipunya. Dan kahanah perdukunan yaitu seorang mengaku mengetahui ilmu gaib, ya. Dan ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya praktek dukun merupakan praktek yang sangat berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan umatnya agar tidak mendatangi orang-orang yang dikenal sebagai dukun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, ya, yang mengaku mengetahui ilmu gaib, mengetahui masa depan, ya, kemudian membenarkan perkataan dukun dan paranormal tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kafir terhadap Al-Qur'an. Kenapa? Karena perdukunan itu bertentangan ya dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertentangan dengan Al-Qur'an. Karena Allah telah menjelaskan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an bahwasanya tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang percaya dukun, mempercayai paranormal, yang mengaku mengetahui ilmu gaib masa depan, berarti dia telah mengingkari dan mengkufuri Al-Qur'an yang menyatakan bahwasanya tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil faedah dari kisah yang mulia ini, ya, bahwasanya ternyata dukun itu ada dua modelnya. Ada yang benar-benar merupakan seorang dukun, benar-benar dia mempraktekkan praktek dukun, benar-benar dia punya hubungan dengan syaitan-syaitan, dengan jin-jin, benar-benar dia telah melakukan kekufuran, praktek kesyirikan agar bisa ya mempraktekkan praktek dukun. Ini dukun asli. Ada dukun asli. Yang kedua, ada dukun palsu. Ya, dia mengaku mengetahui masa depan, dia mengaku bisa melakukan praktek dukun atau praktek sihir, akan tapi ternyata dia hanyalah penipu. Ya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh budaknya Abu Bakar ini. Ya. Dua-duanya, baik dukun asli maupun dukun penipu, dukun palsu, dua-duanya adalah afakun athim, adalah tukang dusta dan yang melakukan dosa. Oleh karenanya, setiap orang harus berhati-hati dari dua model dukun ini. Sama saja apakah dukun asli ataupun dukun palsu. Ya, dan praktek perdukunan, hasil dari praktek perdukunan, sama saja apakahnya dukun tersebut dukun asli ataupun dukun palsu, dua-duanya diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam an hulwanil kahin. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu mengharamkan upah atau hasil dari praktek perdukunan. Ya, baik dukun praktek perdukunan tersebut dari dukun asli maupun dukun palsu yang mengaku sebagai dukun. Perhatikanlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala sang budak mengabarkan kepada Abu Bakar bahwasanya makanan yang dia makan merupakan hasil dari upah praktek dukun yang pernah dia lakukan di zaman jahiliyah karena menipu seorang, maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun ya tidak menunda-nunda, langsung beliau memasukkan tangan beliau ya ke dalam mulut beliau, kemudian memuntahkan segalanya dari perut beliau. Faqa'a kulla syai'in fi batnihi. Maka seluruh makanan yang pernah dimasukkan dalam perutnya dikeluarkan, dimuntahkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Perhatikan, padahal Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala memakan makanan tersebut, dia menyangka makanan tersebut makanan yang mubah, makanan yang halal. Ya, karena memang biasanya sang budak memberikan upahnya, ya, memberikan untuk dibelikan makanan dan diberikan kepada Abu Bakar. Akan tetapi ternyata pada kali ini, ya, bukan dari upah kerja dia, tetapi merupakan upah dari praktek perdukunan. Ketika mendengarkan hal itu, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu segera memasukkan jarinya ke dalam mulutnya, kemudian memuntahkan seluruh makanan dari perutnya agar perutnya tetap saja bersih,
dia menjaga kebersihan perutnya agar jasadnya tidak dibangun di atas sesuatu yang haram, tetapi jasadnya dibangun di atas sesuatu yang halal. Ini merupakan menunjukkan bagaimana agungnya para sahabat, bagaimana sikap mereka yang sangat menjauhi perkara-perkara yang syubhat, dan bagaimana mereka berusaha menjaga jasad mereka agar menjadi jasad yang bersih dari segala bentuk perkara yang haram, demikian juga bersih dari segala bentuk perkara yang syubhat.